I declare Exodus 2025 of the 20th batch of the B.Tech degree program and 12th batch of M.Tech degree program of Mar Baselius College of Engineering and Technology open. കർമ്മഭൂമി തളിരിടുന്ന വർണ്ണമേകിയും നമ്മിൽ വാഴുമാദിനാമം ഇന്നു വാഴ്ത്തിടാം. ഞങ്ങൾ പാടുമീ സ്വരങ്ങൾ കീർത്തനങ്ങളാകണേ. ചൂടുവയ്ക്കുമീ പദങ്ങൾ നൃത്തലോലമാകണേ. കുഞ്ഞു വീടിനുൾക്കളങ്ങൾ സ്വർഗമാകണേ. അമ്മ നൽകുമുമ്മ പോലും അമൃതമാകണേ. പൂർണ്ണമീ ചരാചരങ്ങൾ ഗുരുവരങ്ങളാകണേ. ഹൃദയരാഗതന്ത്രി മീട്ടി. The most distinguished guest of the day, Dr. Divya S. Iyer, IAS, Managing Director, Vizhinjam International Seaport Limited, Director, Kerala Solid Waste Management Project, and Director, Cultural Development, Government of Kerala. Guest of Honor, Mr. Ram Durai Ram, Managing Director, Nissan Digital India LLP. Alumni Representative, Ms. Sri Lakshmi L, Assistant Engineer, KSEB. Dr. S. Vishwanatha Rao, our Principal. Father Dr. Kochi Isaac Pandamotil Barsar. Graduates Representative, Ms. Blessy Smita Das. Dean Administration, Dr. K. Muralidharan Nair. Reverend Fathers, Sisters, Deans, HODs, Professors, Faculty Members, members of the staff, dear graduates, parents, and well-wishers. On this solemn occasion of Exodus 2025, I am addressing you with a sense of satisfaction. Let me take the freedom to make certain observations. The name Exodus, taken from Greek language, means the exit song marking the end of a Greek play. Later, through Latin, Exodus was adopted in English as Exodus. In the Holy Bible, the book of Exodus describes the departure of Israelites from Egypt. We have aptly called this passing out ceremony of the final year students Exodus, since they are moving out of campus into the arena of life. This is the 15th Exodus in MBCET. MBCET started its journey in 2002 with 240 students. Now our college has a strength of 2,000 students with 7 B.Tech programs and 7 M.Tech programs. The college has been accredited by NAC with the A grade and the programs by NBA. The college is an approved research center of the Kerala Technological University. His Beatitude Moran Mor Cyril Baselius, Major Archbishop Catholicos, established this college to fulfill the far-sighted vision of Venerable Archbishop Marivanios. His Beatitude Moran Mor Baselius Cardinal Clemis Catholicos, the patron and manager of this college, expanded the vision of the founding fathers to suit the need of the times, blending the philosophy of education and apostolate of human resource development. However, the youth today seems to be
greatly interested in individualism, which focuses on individual excellence only. But individualism degrades itself to self-centeredness. Excellence becomes meaningful only in the context of others. But a section of the youth seems to believe that their achievement is the result of their own efforts and that they are not indebted to anyone else in their success. But let me remind this concern that you have grown up to this status because of the support, care, and energy spent by your parents and teachers right from your KG classes. Think of their sacrifices also in the moments of your success. So, my dear students, as you move out of the campus, as the proud ambassadors of MBCET, transform yourself as young men who have empathy, who stand for noble human values, and who have concern for your parents, who have gratitude to your teachers so as to be dignified human beings who will be an asset to humanity. Now let me perform the pleasant task of welcoming all the dignitaries and all of you who have gathered here. His Beatitude, more and more, Basilius Cardinal Clemens Catholicos, the Major Archbishop of Trivandrum, is the patron, manager, and chairman of the governing body of our college. His Beatitude has been showing a keen interest in the functioning and development of the college. His Beatitude is here today to give the benedictory address on the occasion of Exodus 2025. Let me wholeheartedly welcome His Beatitude, more and more Basilius Cardinal Clemens Catholicos, to this function on behalf of all gathered here. Today our chief guest is Dr. Divya S. IAS. Dr. Divya is a medical doctor, author, and above all an Indian bureaucrat who secured 48 in the UPSC civil service exam. She had a brilliant academic record, which started with the second rank in the Kerala SSLC examination. She got her medical degree from CMC Vellore. She served as the district collector of Pathanamthitta. In 2023, Dr. Divya was appointed as the managing director of Vizhinjam International Seaport Limited. Her leadership is expected to play a crucial role in the establishment of Vizhinjam as a major maritime hub for global trade. She is also the director of Kerala Solid Waste Management Project. She received the Excellence in Good Governance Award for top performing district collectors in Kerala from the Union Home Minister Sri Amit Shah. In 2020, she was one among the 50 most influential people of Kerala for her service during COVID-19 while she was the collector at Pathanamthitta. She emphasized that her role as a parent and as an administrator cannot be separated when she said, "I am a 24/7 mother and a 24/7 district collector." On behalf of His Beatitude and all gathered here, I most gladly welcome you to this function. Mr. Ram Durai Ram, the Managing Director, Nissan Digital India, is with us today as the guest of honor to deliver the keynote address. He has a proven history of working in automotive industries. He is skilled in digital transformation, business process re-engineering, enhancement, customer relationship management, IT strategy, business transformation and management. A product of Madras University, Mr. Ram Durai Ram, as a global digital leader, is responsible for leading global digital customer experience mission for Nissan. We are privileged to have Mr. Ram Durai Ram, the Managing Director of Nissan Digital India LLP, as the guest of honor today. Sir, I most cordially welcome you to this function.
Ms. Sri Lakshmi L, Assistant Engineer, KSCB, the alumni representative, is here to offer felicitations. Extend a hearty welcome to her to this function. I most cordially welcome Honorable Principal Dr. Vishwanath Rao, and also our new Bursar, Father Dr. Koshi Isaac Punnamotil, and the graduates representative, Ms. Blessy Smita Das. I most cordially welcome all of you to this function. Let me welcome fathers, sisters, head of the sister institutions, the deans, professors, the graduates, their parents, well-wishers, and all gathered here. I most cordially welcome all of you to this function and thank you. Nissan Digital India LLP, distinguished members of the governing body, our Director, Reverend Father John Verghese, Bursar Reverend Dr. Koshi Isaac Punnamotil, Deans and Controller of Examination, Alumni Representative Ms. Sri Lakshmi L, Assistant Engineer KSCB, heads of the departments and sections, invited guests, and respected heads of sister institutions, members of the faculty and staff, beloved student graduates, and their proud parents. Good morning to all. On behalf of Mar Basilius College of Engineering and Technology, I, the principal, report that 423 students have successfully completed the 8th semester coursework leading to the award of Bachelor of Technology degree from APJ Abdul Kalam Technological University, and also report that 23 students have successfully completed the 4th semester coursework leading to the award of MTech degree from APJ Abdul Kalam Technological University. We are proudly bidding for students and thank their parents for their continuous support. From our side, we wish each and every one of you a prosperous life and a highly successful career. Thank you. Thank you, sir. Let me humbly request His Beatitude, More Basilius, Cardinal Climax Catholicos, to deliver the benedictory address. ദൈവ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതിയുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി ബഹുമാന്യായ ശ്രീമതി ദിവ്യ എസ് നായർ IAS, esteemed guest of the day, Sri Ram Durai, representing the Nissan company, representative of the alumni, Sri Lakshmi, നമ്മുടെ ബസേലിയോസ് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പുതിയ ബർസാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ കോശി ഐസക് പുന്നമൂട്ടിൽ അച്ഛൻ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, കാര്യാലയ പ്രവർത്തകരെ, വിശിഷ്ട അതിഥികളെ, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നാം എല്ലാവരും മാർ ബസേലിയോസ് കോളേജിൻ്റെ ഈ ഒരു സന്തോഷ ദിനത്തിൽ ഒത്തുചേരുക. എക്സഡസ് 2025 സംതൃപ്തിയുടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകമായ വേറിട്ട ഒരു അനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുന്ന മുഹൂർത്തമാണ്. ഈ കലാലയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തിയോടുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസ സമർപ്പണം തുടരുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനമാണിത്. 2002 ആരംഭിച്ച് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പുതിയ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ അനേക ബാച്ചുകൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വേദി തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആത്മസംതൃപ്തിയോടെ ഒരു പുറപ്പാടിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ഈ കോളേജിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഗോയിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, അവർക്കെല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ നേരുന്നു. നമ്മളോട്
വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ സമർത്ഥയായ IAS കാരിയായ ദിവ്യ ഇവിടെയുണ്ട്. മാഡം സംസാരിച്ചുകൊള്ളും. നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥികൾ നിങ്ങളോട് സംവേദിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഈ സന്തോഷകരമായ മുഹൂർത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ വിജയവും നേരുകയും ഒപ്പം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പിന്നിടേണ്ട വഴികളെക്കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. ഈ കലാലയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൂടി അനുവാദം കൊടുത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിറവിയെടുത്ത ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമാണ്. ഇന്നുവരെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വഴി നടത്തുകയും വെളിച്ചം നൽകുകയും ഇതിൽ ജാതി മതഭേദമില്ലാതെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വേർതിരിവുകളില്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ ആ ഏകീകൃത ഭാവത്തെ മുൻനിർത്തി മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് ദൈവകരുണ നമുക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുകയും മുൻപിൽ നടക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ്. ഈ കലാലയത്തെ വഴി നടത്തിയ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ഭാഗ്യസ്മരണാർഹനായ സിറിൽ ബസേലിയോസ് ബാവാതിരുമേനി തുടങ്ങി ഇന്ന് റാവു സാറ് വരെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽമാരും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും അനേകായിരം വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ പൊതുസമൂഹവും ഈ കലാലയത്തിന് എപ്പോഴും ബലം നൽകി നമ്മെ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരോടും ഈ സ്ഥാപനം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാലോചിതമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ദേശത്ത് ചിന്തയും സമർപ്പണവും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വവും ഒത്തുചേരുവാൻ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ പുതിയ വഴികളിലേക്ക് നടക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മബലം സമ്പാദിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുന്നു എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാർ ബസേലിയോസ് പുതിയ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഓട്ടോണമസ് പദവിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ ഓട്ടോണമി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കോളേജുകളിൽ ഒന്നാണിത്. ഈ കോളേജിന് തനതായ സവിശേഷതയും പ്രത്യേകതയും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി ജനസംഖ്യയിൽ കുറവുകൾ വരാതെ ഇത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക. രക്ഷിതാക്കൾ ഇവിടെ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരാത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വസനീയതയ്ക്ക് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് സംഘാതാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ കാര്യാലയ പ്രവർത്തകരുണ്ട്. ബർസാറിൻ്റെയും ഡയറക്ടറുടെയും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഊർജം പകരുന്ന ഒരു ടീം. അവരെല്ലാവരോടും കോളേജിൻ്റെ മാനേജറും രക്ഷാധികാരിയും എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കടപ്പാടും നന്ദിയും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും നീണ്ട നിരയിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പുതിയ ഡ്രസ് കോഡിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം സമർപ്പണ ബുദ്ധിയുള്ള അധ്യാപകരുടെ ഒരു നീണ്ട നിരയാണ്. ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു പുതിയ ഡ്രസ് കോഡാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കാണുക. എൻ്റെ പരിചയക്കുറവായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇതൊരു പുതിയ. ഞാൻ ആദ്യം കരുതി വന്നപ്പോൾ ഓർത്തു പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റോൾ അറിയാതെ എടുത്തിട്ടതാണോ? അല്ല, മനോഹരമായി ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് മനോഹരമായി നിങ്ങൾക്കിത് അണിയുന്നതിനുള്ള അവസരം നേടിത്തന്നത് ഇത് തയ്ച്ചുണ്ടാക്കിയ ടൈലറല്ല. നിങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് പടിപടിയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളും രക്ഷിതാക്കളും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരും ഈ കലാലയവുമാണ്. അതിലേറ്റവും സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരെ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം
ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിന്, വിസ എടുക്കുന്നതിനും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നതിനും തിരക്ക് കൂട്ടുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വക ഈ നാടിനുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു വിചിന്തനം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മുടെ കലാലയത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ, നിങ്ങളതിൻ്റെ അംബാസഡേഴ്സാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പാലിച്ച് ജീവിച്ച ചില മൂല്യങ്ങളല്ല, ജീവിതത്തിന് അത് സഹായകരമാകും എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങളും, അത് പൂർണ്ണമായി ജീവിക്കുവാൻ പരാജയപ്പെട്ട മേഖലകളും, ഇനിയും നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത മൂല്യങ്ങളും അത് നമുക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ ദർശനത്തോട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുക. അതിവിടെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല, ദാറ്റ് യു ടേക്ക് അലോങ് വിത്ത് യു ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ എൻഡവേഴ്സ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മോടൊപ്പം ഈ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് മനസ്സ് കാണിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ദിവ്യ എസ് അയ്യർ IAS, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട നിസാൻ, നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യദർശി എന്ന നിലയിൽ ശ്രീ രാംദാസ് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും രണ്ടുപേരെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു എക്സഡസിന് പുറപ്പെടുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സർവ്വ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ പൂർണ്ണ സമയം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാത്തതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാത്തതും എന്നാൽ മാറി നിൽക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ദയവായി എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എൻ്റെ ക്രമീകരണം പറയാം. ഞാൻ തനിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും. വേദിയിലുള്ള ആരും എന്നെ അനുഗമിക്കുകയില്ല. ഞാൻ തനിയെ വന്നതുപോലെ പൊക്കൊള്ളാം. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. I humbly request His Beatitude, More and More Basilius Cardinal Clemens Catholicos, to present the Basilian Award. This award is presented to the best outgoing student for outstanding performance in academics, co-curricular and extracurricular activities. The nominees of the prestigious Basilian Award 2025 are Ablu Rahman M, Mr. Vinu B. Kurup, Mr. Manu Jose Abraham, Ms. Shweta S, Ms. Blessy Smita Das, Ms. Sophie Maria Joy, Ms. Sona Panustan, Mr. Rahul George Paul, Mr. Akshay Manoj, and Mr. Anand P. Nampudri. This year, the winner is Ms. Blessy Smita Das, Department of Electrical and Electronics Engineering. This day is probably going to be one of those defining moments in your life. And why is it so? Every single person who has gone through
the portals of any academic institution worth it, definitely steps out of it. One, as a changed person. Two, as a better person. And three, as a free bird. And I sincerely hope that all of you are stepping out of this hallowed institution as a changed individual, as a better person, and as a free bird. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയുടെ അനുഗ്രഹീത സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതിൽ കൃതാർത്ഥയാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും പോലെ. എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ യേശുശരീരനായ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ IAS അവർകളാണ് എന്നെ ക്ലീമിസ് തിരുമേനിയിലേക്ക് നയിച്ചത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി എന്നുള്ളതിന് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശീലുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും തിരുമേനിയിൽ നിന്നാണ് ഒപ്പിയെടുക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാന്നിധ്യം എന്നും ഒരു തണലായി തന്നെ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു സ്പർശം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓരോ തവണയും കോൺവക്കേഷൻ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത പക്ഷേ വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവക്കേഷൻ അഡ്രസ്സാണ്. 1955 ഡോക്ടർ S. രാധാകൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മളിന്നും അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്, അല്ലേ, ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം 1955 ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നൽകിയ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ സ്പീച്ചുണ്ട്. വളരെ ചെറിയൊരു സ്പീച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 3-4 പേജുകളിൽ താളുകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആരംഭിക്കുന്നത് ഓരോ തവണയും അന്ന് 1955 കാര്യമാണിത്. അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് 7 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 8 years ago we won independence. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലേ? അതിനുശേഷം പറയുന്ന ഒരു വിഷയം, before independence, whenever anything went wrong, we had the excuse, it is all due to foreign domination. That excuse has disappeared now. എന്താണ്? ബിഫോർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് we had the excuse, whenever something went wrong, we had the excuse that it is all due to foreign domination. Now that excuse has disappeared. So it's time to take charge and hold up to your responsibilities. I think that's exactly what I want to tell you all now. If there is one takeaway from this entire day, നമ്മൾ കോൺവക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും തണലിലല്ല, ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെയും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള വലയത്തിലല്ല. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വതന്ത്രയാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളത്, നമ്മളെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യദാഹികളും സ്വാതന്ത്ര്യമോഹികളും ഒക്കെയാണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം വരുന്ന ഒരു വലിയ ചുമതലയുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്, വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദറ്റ് എക്സ്ക്യൂസ് എനിമോർ എന്ന്. ഇനി ആരെയും പഴിചാരാനുണ്ടാവരുത്, വേറെ ആരോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാനുണ്ടാവരുത്. ക്ലേശങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ജീവിതം ഇനി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിർഭയമായി അതിനെ നേരിടുവാനുള്ള ത്രാണി ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നെനിക്കറിയാം. എങ്കിലും
ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നെ തന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ഒപ്പം നിങ്ങളെയും കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരാശ്രിത സമൂഹമായി നമ്മൾ വളരേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ധാരണയോടുകൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പുറപ്പാടിൽ പങ്കെടുക്കുവാനായി. ഇനി ഞാൻ സ്വതന്ത്രയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വിളയാടുമ്പോഴും നാം എത്രമാത്രം പരസ്പരാശ്രിതമായിട്ടാണ് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടുന്നത്, അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം സഹായിച്ചു കൊണ്ട് വളരേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധവാന്മാരും ബോധവതികളുമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. 1 അഭയ, 2 അഹിംസ. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത്. അഭയ എന്നുള്ളത് ഭയമില്ലാതെ സധൈര്യം ലോകത്തെ നേരിടുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ സധൈര്യം നേരിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനകമ്പടി സേവിക്കുന്നത് അഹിംസയായിരിക്കണം. അതെന്താണ്? മറ്റൊരാളെ നോവിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം ആ ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിൽ എന്നുള്ളത്. അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിത പ്രയാണത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒരു കരിയർ ഗ്രാഫിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന 2 വാക്കുകളാണ്. അതിനുള്ളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ഭയമില്ലാതെ ലോകത്തെ നേരിടുവാനുള്ള ത്രാണി നമുക്കുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഭയമില്ലാതെ മതം പിടിച്ച ആനയെപ്പോലെ അങ്ങനെ ഇളകി പോകുന്ന ആനയ്ക്കും ഭയമില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ളവനെ നോവിപ്പിക്കാതെ അഹിംസ എന്നുള്ളത് കാത്തു വെച്ചുകൊണ്ട്, അകമ്പടി സേവിച്ചുകൊണ്ട് അഭയ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആ 2 ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചുമതലകൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇനി ഇതെല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ്, പറയാൻ നല്ല രസമാണ്, പക്ഷേ ജീവിതം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും നിങ്ങളിൽ പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ അധ്യാപകരുമുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാളും ജീവിതം കണ്ടവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നെനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓരോ സമ്മാനവും നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പതിവ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുച്ഛിച്ച് തള്ളാനാകും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിരന്തര അഭ്യാസമാക്കി മാറ്റേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ, ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃത്യം നമ്മൾ അനുദിനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ പൊരുൾ മൊത്തം നമുക്ക് ഒറ്റയിടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെക്കാനാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ആകും എന്ന്. എന്താണ് ആ കൃത്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ കൃത്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് ദാനം എന്നുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു 2 തലമുറകൾക്കൊക്കെ മുൻപ് വരെ ദാനം, ദാനധർമ്മം എന്നുള്ളതിനൊക്കെ വലിയ പ്രസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായ ദാനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എനിക്കറിയില്ല. കാരണം കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒപ്പം നമ്മുടെ പരിഗണനകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുകൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ. ദാനം എന്നാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമല്ല, വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്, അധ്യായങ്ങൾ വരെയുണ്ട്, അല്ലേ?
ഇനി എന്തിനാണ് കോൺവെക്കേഷൻ ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ന് ദാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അടുത്തൊരു ചോദ്യം. നമ്മളാരും ഇന്ന് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ നല്ലൊരു ബിരുദമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മളിനി പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. നമുക്കിനി ഏത് കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിക്കുക. അവിടെ നമ്മുടെ പാക്കേജ് എത്രയായിരിക്കും, ശമ്പളം എത്രയായിരിക്കും, നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പേർക്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ സ്വതവേ ചിന്തിക്കുമെന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ദാനത്തിനെക്കുറിച്ച് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വതവേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഭവിക്കും. ദാനം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജൈനരുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ്. തത്വർത്ഥ സൂത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അവരുടെ. ഒരു 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. അതിൽ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആളിനെക്കുറിച്ചുള്ള 7 ഗുണങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? 7 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 7 ഗുണങ്ങൾ ദാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാനും സാധിക്കും. ഏറ്റവും ഉത്തമമായി ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ 7 ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഈ 7 ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഈ 7 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണം, നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു കാര്യം നൽകുമ്പോൾ, അതൊരു വസ്തുവായിരിക്കാം, നമ്മുടെ സമയമായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ചേഷ്ടയായിരിക്കാം, ഒരു കൃത്യമായിരിക്കാം, ഒരു സഹായമായിരിക്കാം, നമുക്ക് അതിനെ പല പേരിൽ വിളിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഐഹിക ഫലനപ്രേക്ഷ എന്നുള്ളതാണ്. വാക്ക് കുറച്ച് സങ്കീർണമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അർത്ഥം വളരെ ലളിതമാണ്. തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നൽകുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ദാനം നൽകുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറുപടിയായി മറ്റൊരു ഫേവർ, യു റിട്ടേൺ എ ഫേവർ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു സഹായം തിരികെ കിട്ടുന്നോ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഗുണം ആ വ്യക്തിയുടെ, ഐഹിക ഫലനപ്രേക്ഷ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തേത് ശാന്തി എന്നുള്ളതാണ്. ശാന്തിയല്ല, ശാന്തി. ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷമയും ശാന്തിയും ഒപ്പം ആ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് ആവേശഭരിതനാവാതെ സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താണ്? സംയമനം പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മുദിത്വം എന്നുള്ളതാണ്. മുദിത്വം എന്നാൽ നമുക്കറിയാം, സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു വാക്ക് തന്നെയാണ്. മുദിത്വം എന്നാൽ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് കൂടി ഈ ദാനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നാലാമത്തേത് നിഷ്കപടത എന്നുള്ളത്. എന്താണ്? കാപട്യമില്ലാതെ ഉള്ളതുള്ള പോലെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്കപടത. അതാണ് നാലാമത്തേത്. അഞ്ചാമത്തേത് അനസൂയത്വം, അസൂയയില്ലാതെ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തേത്. ആറാമത്തേത് അവിഷാദത്വം, നൽകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുക. അയ്യോ ഇത്രയും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കാതിരിക്കുക. അതാണ് ആറാമത്തേത്. ഏഴാമത്തേത് പരമപ്രധാനം നിരഹങ്കാരത്വം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള അഹങ്കാരം തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തത്. ഈ 7 ഗുണങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ ഒരു ഉത്തമ വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റുന്ന 7 ഗുണങ്ങളാണ്, 7 സൽഗുണങ്ങളാണ്. ഇവയൊക്കെ ആർജിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കൃത്യം മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി. നിരന്തര അഭ്യാസമായി ഒരൊറ്റ കൃത്യത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. അതെന്താണ്? ദാനം എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്കായി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ CV തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ CV തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വയം ഒന്ന്
ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അതിൽ. സാധാരണഗതിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വായിക്കുക? മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെ എഴുതുന്നത് ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ്, സെൽഫ് ഡ്രിവൻ, റിസൾട്ട്സ് ഓറിയൻറ്റഡ്, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ടീം പ്ലെയർ, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാവരും എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ നിന്നുമൊക്കെ വേറിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 7 ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ CV യിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. നിങ്ങൾക്കത് സത്യസന്ധമായി എഴുതാൻ കഴിയും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അനസൂയത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ആര് വിചാരിച്ചാലും പിന്നെ നിങ്ങളെ തടയാനാകില്ല, നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ തടയാനാകില്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രയാണത്തെ തടയാനാകില്ല. കാരണം ഈ 7 ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെന്നും ബലമേകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. ഇവിടെ തിരുമേനി സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആത്മബലമുള്ള വ്യക്തികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ആത്മബലം വളർത്തുവാനുള്ള ഒരു പൊടിക്കയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്ന ദാനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി. ഒരു പക്ഷേ കൊച്ചു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ പാലിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇതിലെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ട് പഠിക്കാറുണ്ട്. നിഷ്കപടത എന്നുള്ളത്. ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ പ്രതികരിക്കുക, വിചാരിക്കുക, നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുക, എത്ര മാർക്ക് ഇടും എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ വളരെ കളങ്കമറ്റ രീതിയിൽ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ചിന്തകൾ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു തുറന്ന മനസ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബാല്യകാലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മുദിത്വം എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷാദത്വം എന്നുള്ളത്, ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചെയ്യും, അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാല്യകാലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ 7 ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ വളർന്ന് വലുതാകുമ്പോൾ എവിടേക്കോ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു വരിഞ്ഞുകെട്ടലിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു മറവി നമ്മളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ രഹസ്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത്. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. അനുദിനം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദാനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മബലമുള്ള, ഉശിരുള്ള, നാടിന് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായി മാറുന്ന, ദയാവായ്പുള്ള, സ്വയം സ്ഫുരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത് ഇനി മുതൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമല്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വ്യക്തിത്വം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതേ ദിശയിൽ തന്നെയാണ് ഇനിയും പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ദിവസവും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ആ മാറ്റത്തിനൊക്കെ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പരസ്പരം കൈകോർത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പുറപ്പാടിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ലോകത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അഹിംസയും അഭയവും എന്നും കെടാവിളക്കായി ഒപ്പമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ബാലാമണി അമ്മയുടെ ഒരു കവിതയിലെ ഒരു വരിയുണ്ട്, ആരുടെ കാലിൽ തറയ്ക്കുന്ന മുള്ളുമെൻ ആത്മാവിനെ കുത്തി നോവിപ്പിക്കും എന്ന്. ആ ഒരു വാചകം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കുവാനായി നൽകിക്കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ കൂട്ടിയ എല്ലാവർക്കും, ഇതിനെ ഇത്രയും ഹൃദ്യമായി അനുഭവവേദ്യമാക്കി തരുന്ന മാർ ബസീലിയസ് കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ ആശംസകളും സ്നേഹവും ഈ അവസരത്തിന് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Father John Verghese, Director MBCET, Father Shaiju Punnamattil Barsar, Dr. S. Viswanatha, Principal, MBCET, Deans of various departments, Ms. Sri Lakshmi, Assistant Engineer, KSEB Alumni Representative, Ms. Blessy Smita Das, Graduate Representative, Head of Institutions from Sister Institutions of Ivanios, faculty members, parents and grandparents, and most importantly, all of you graduates. Thank you. Thank you so much for welcoming me
and giving me this pleasure to address all of you. First of all, congrats to all the graduates who worked hard towards this milestone in your life. Mar Basilius is very close to me in the sense we at Nissan Digital work very closely with the college on various aspects. We do get a lot of you come to work with us as interns and eventually join us as graduate employees working with us full-time as well. Mar Basilius College of Engineering, I understand, is the first colleges in Kerala to be conferred autonomy with the National Board of Education for all departments. This has been possible only due to the dedicated leadership and faculty members. This autonomy helps the industry to work closely with colleges like yours to set up curriculum that suits the industrial needs of the organization. So many times we have curriculum, we read many things, but how do you apply in real life? It's very difficult. So from that standpoint, this autonomy helps us work closely with the college like yours and set up the curriculum. So incidentally, we work closely with the faculty members here to set up a course for data science, for advanced data science with Python as the key elective. And this is available to all the students of semester 6 of computer science. And in fact, this course is not only curated by our team with the help of the faculty members, but 20% of the classrooms are also given by our employees who work closely with the faculty members. So it's very important that colleges like Mar Basilius have the opportunity to work with industries like ours, so that whatever you are learning, it's not just an academic experience, but also you be able to apply it in real life. We are constantly exploring opportunities like this to see how we can continue to engage most relevant coursework, but more importantly, as you graduate, you can work with industries like ours and apply whatever you are learning in classroom, which is very important, right? Because there's no fun if you cannot apply what you're learning in real life. Graduates, this is an exciting time to enter your next phase of life. Some of you may be pursuing higher studies. Some of you may be looking for employment. Whatever adventures you are going to be choosing, it's going to be an exciting time. I'm really wishing you the best. When I started my career, I was very clear about one thing. I graduated from Chennai University as bachelor's in mathematics and then followed that up with computer science post-graduation. But the only thing I was very clear about was I want to work in computer science. That's it. I didn't know how I'm going to proceed next and so on. And luck would have it, I got my first job at Bhilai Steel Engineering, the steel plant in Bhilai. I don't know how many of you know about this. It's in Madhya Pradesh. It's in the middle of the country. Here I am, a guy from Chennai, did not know a word of Hindi, suddenly got my first job in Bhilai, where one of the first work I had to do was work with the industrial engineering team to understand the production development and cost analysis part of it. And this requires a lot of work by talking to the workers and the managers and get details about what they are doing, how they are doing it, so that we can come up with a cost model. The beauty of it was I did not know a word of Hindi when I took this job, and the people who I need to work with, they can only speak Hindi. Even the managers who know how to speak in English, they would never respond in English. So you can imagine what the plight of my day-to-day routine could have been. But I perceived why I am sharing that is, as you get into the next stage of your life, you may be very clear about certain things, but not clear about everything, what you want to achieve, what you want to do, what the life will present to you. But be prepared. It's going to be an adventure. There's a lot of opportunity for you to learn and apply whatever you have learned here, but you will continue to learn also. So the learning doesn't end here. Even though my first job was very difficult in terms of how do I engage, how do I work with people, from there I went on to do many jobs. Not only in India, worked in US, worked in Japan, worked in Singapore, so traveled around the world. Back here, working in India now, heading the managing director of Nissan Digital India. Why I'm sharing that is, don't be disappointed or
worried when your first experience is not great, because you are bound to be learning many things. It's important not only to look in the rear view mirror, but look forward to see how you apply what you have learned into whatever is coming next. Why I am sharing that is, all through my experience, there are few things that kept me grounded. I just want to share that with you, what helped me really in terms of staying calm and continuing to approach life as it comes, as opposed to we all have big dreams. If all those dreams do not come true, we get disappointed and fall back. I don't want you doing that. The first thing I always focused on is keeping up my competency, staying curious, and not coming to conclusions quickly. What I mean by that? Learning does not just end here. Yes, you spent your 4 years or more than 4 years in some cases who are doing MTech and other things. Learning does not end here. Every day is a learning. So how do you stay curious? That is very important. That helps you in terms of life itself. It is not about the work you do, even day-to-day life. You remain curious to see how you can do well. New technologies are bound to come. There is a lot of buzz about AI and how AI is going to replace many things what we do today. It may be true, but technologies like this have come in the past. We all survived, right? So don't be worried about AI is going to take my job, or I will not have a role to play in life. Technologies are here to enable us, but not to stop you from doing what you need to do. There is a lot of human interaction and intervention required, even with greatest technologies. And technologies themselves come from us. So drawing conclusions is important for life situations. So you want to take a decision, so you come to certain conclusions and make a decision. But many times when you conclude, you also shut down the chance to learn more. So never just conclude and then move on, but also look at why such a situation came up and explore further. So it's very important to remain curious. So that's one thing I always carried through my life. Second, growth mindset. Be ambitious in whatever you want to achieve. Be limitless, right? Don't be short in your dreams. How you achieve, yes, naturally you will have to take steps to make that possible. But failures are going to come, and all of that is going to be a learning exercise for you to achieve your next goal and your next goal and so on. So think big, be ambitious, don't be very frugal in your thinking or in your dreams. Change. Change is a constant. Whether you work for a company or in your normal life, change is likely to happen all the time. You cannot resist change. But what is more important is how are you prepared to accept and embrace the change so you make yourself easy to deal with the situation. It could be a work situation, it could be a situation at home, it could be simple things you encounter in day-to-day life. So change is never going to go away. It's only up to you how do you adapt that change and make it easy on you. And last but not least, health. Health is very important. These days, there are a lot of talk about mental health. It's not only about mental health, your physical health is equally important, right? All my life, I made a pledge to myself that I will run at least 30 minutes every day, minimum 4 days a week. That not only helped me stay physically fit, but it helped me deal with many situations, including my mental well-being. So pick up something, whatever is appropriate for you, but stick to it. Right? That helps you stay grounded, but more importantly, it helps you maintain a healthy balance in terms of both work, what you do, and even for your day-to-day life, staying healthy is very important. Because once you are joyful, naturally you do the right thing, and you are able to focus better and do better. So key thing to keep on is health. It's very important to stay focused on that. So as graduates of this solid institution, you have a very good foundation. You can build on this, and the world is out there to conquer, okay? So dream big and make a difference in whatever you do. Don't think that I have to be a scientist, or I have to be this, or I have to be that. Whatever you do, give your 100%. With that, you can achieve the maximum potential.
So I wish you all the best in next steps you are taking. Thanks again for this opportunity to address all of you. Now let's go celebrate and make this happen. Thank you so much. Good luck.